ایوارا خوش بینرین چارپل مدیا برنامه پانوراما یا چارپل از ایشف دیسام به نیچین گرنگی ولات ما کردستانی و هروها جهانی دیسا بهورانه میوانه منه و هفته هجا جانو آمدیه جنزی که هم جامنو آمدی دناسن جبوی پیوشنا که زیده بسایی بکم لدشتی که از بیجم جانو آمدی همی جیانا خوش بود کشین آزادی ولات خواه کردستانی دایه و آنها هم بهورانه برای جانو آمدی تو بخیر هاتی؟ ناو خیره دابم ساب سپاس ایوار باش و امیر ایوار باش برای تماشاوان هیجا ام پیشیا که دست مجاره خواه بکن ویدیو کی کرده ویدیو کی ماه یل سر داناسینا مجاره ام گداریاوی بکن لپیشیاوی از بیجم هم تف بخیر هاتنه ام بپرسیم و تبنیه و برنامه ما دولمند به ام هیوید که ام بکاربن لسر وان مجاره هنه کی تشتا باخفن بله آنها جی ام گداریا ویدیو خوب کن کرم بله برای جانو آمدی هر چه جناب وجی دیت مجارین ما یکو ام پیشی باسم مجاره خواه اولی بکن که ترکیه پشت دروجی دی سرو کماری خواه هل بجیره بزانستی دبیجم یا ام دبیجم ترکیه جبر که سرو کماری کردستان نینه ترکیه و راجی نویسه کیدن لزیده کریه خودت کم وی راز بکه جبر که ترکیه بگشتی سروکماری ترکیه هل بجیره او سروکمار نه سروکماری کردستانیه جبویجی سنویسه و سنویسانده بو برز جانا و تماشاوان هیجا نیزی که 6 ماهیه که ترکیه دناف کلجانه کی هل بجارتنی دایه که هنک آلی گلک آلی هنته دا هر یکی لگور خود خوازه سیستم خواه و دا خوازه خواه بینوره جیانه لی ام لحمیا دنیرن به تایبتی وان دروجی های داویه که دیار صدا بگمان که دیار کرد دولتا ترکیه چه جبهه ملی چه جبهه جمهور یا جی کماری هر دوجی جبو 100 سالا نویه دولتا ترکیه که دی چوا به سرفرازی دوام که بدومه لسروی تخبته و لسروی پروپانده خود کن پروپانده وانجی بگشتی دیجاتی کردستانیه هر یک جان که درتین صحنه که درتین دکه که درتین تلویزیونا کی جاجوان زیداتر بحثا دیجاتی کردستان برجواندی گله کرد کن لوی همی آلی لوی الهف کرنه لسروی مجاری لدنابر دا هنکی آلیین کردستانی کردجی دعوت ابو کوزاوی دا بونه بربو امن ها به میوان خورا باسا وان بکن بله برای جانو آمدی ما دروش دوی دروشی ده هر بعد ترکیه دی سر کماری خو هل بجیره لدور دا مخابن که از دویجن مخابن هم ده ای پارلمانتوی ده هم جی ده دوی او کی ده باکوری کردستانه تفگر پارتی و رخصتن کردستانی نکارین به یک دنگی ده جبهه کی ده که برجواندین گله کرد برجواندین کردستانی پاریزه نکارین دوی ده گلک دنگی جودا درکتن گلکی آلیین جهف
جودا و هلوستن جودا هاتن دانین و هر وها ایروژی دیسا HDP و پارتیا چپا کسک به همه آوان که دبینن که نجات پرستی لترکیه لدجی کرده او بیه دیسا جی رابون بشکریا خواه نشان قلشدار اولی کرن جپان ملی کرن که اوان او جی کرنه به چیه سروکی Zafer Partisi Umut Özdağ و هر وها دنا قلشداروغلي كل سنه 6-7 مجارين لدش كرده حمي بالتايباتي لدش كرده الهاف كرنا لدي ساجي بيانك آلیه او که و ایروهات اشکره کرن چیه نوی HDP یا جی پارتیا چپ آکسک حمی او کرن که گوتن چد برابه او دنگی خوا بدنوانا البته اف دنگ حمی لدجاتیا کرده لدجاتیا کردستانیه لدجاتیا برجواندیا کرده لجوه پیدا که کرد دبیکیجنا که ام نزانن یعنی دی روشا کرد آنا چاب به ام نزانن هلبت دی جناف کرداجی لهمبر بیا بلکی آلی کی کو ببا حانك ببا تأثيرك ببا أوكي كو آلية كردجي لخوا أرقلن و بارتي و ريخستن و سازين كردستاني بين بهاف جبو خوا بلكي جبهكي أنيكي كو كردستاني بكربة باريزة جلي كرد باريزة بيك بينن إجاز في أوكي دم جنابته بلكي مزيدا جي خبر دا كرم كرد Evar başlardın ve veşigo brasi diroka Türkiye diroke ki duru derece çam serve diroke denen ev 3 sale davi komara Türkiye despek hatta iro gelek demen cuda derbas kirin 3 salya Lozan iro rojevedaya de aynı zaman وقت سالیا دامزران کمارا ترکیه کمارا ترکیه وقت امامو زانن هبونا خو لسر تنبون و انکار کرنا گله کردو کمنته و دنو کریه به جنوساید و به گله قتلیام و اوکان دیروکه کی رورش لپش خوشیه ام لوه دیروکه دنرن سال 1923 da despeka که قانون ابنگهین o pevajoye ki hatta salen 1960 devam etken. Salen 1960 da jardan kanuna okuya bengehin gühertun pevajoye ki nudes pekir o pevajo dizayn kirna civate o kedi kirna gele kurt bu serve de doma. Duan xadaman da gele de salajare ki darba yaşi kodeta leşkeri ve avaki civat xwasin dizayn bikin. Evan sale dawiyen sistema serokati pişti sistema serokati danin o de nav de devlete da dizayn kirina Jenova brasi 3 sal nu despeke ki nu damberxu مخابن دوردا گله کرد آنجی سیاس بله باورد کم اینترنت برای جانو هاته برین یا جی الکتریک çünkü Diyarbakır diji و Diyarbakır jî her gaftkare her tişt bibe ji bo wî jî mimkûn e ku elektrik hatibe birin ya internet kerem ki ya bibarîn internet şu valla ji jewke belê me agah lê bû İşe yani gelek care vadbe nizam yani problemek teknikî li heye yani sedem çiye nizam Bele yani
devleta Türk birası deme helbijartının daviye da devajoye ki nu da berxu de hemû demanda şemzanın destpêka heta îro li ser di baskên îtihat terakî hebûna xwe da domdar kirin. CHP Partiya Serbest Fikra bigire heta CHP Demokrat Parti, CHP Adalet Partisi, CHP heta îro AK Parti di baskên ve devletê bu baskekî jên Türk îtihat terakî yek jê muhafazakar û çizgiyekî din lê her du jî dibinî da bi hevrane û ser stratejiyekî netewa Türk li vê ernegariyê bike desthilatdar û bike xwedî wê bi vê tirs û bi vê xofê hanê her tim li hemberê gelê Kurd û li hemberê netewên din siyasetê cuda bikaranîne. Mixabin em wek netew Kurd tu carî bi hişmendiyekî netewî, bi hişmendiyekî millî em tev negeriyan. Kurd di hemû demandan bûn alîgerê her du baskan. O dijîtiya hev kirin, dijberiya hev kirin, heta îroşî ewa hat. Di van hilbijartinên dawî da ev şeşmeyê dawî da mecarê din dîsa dît ki me hêvî dikir aliyê Kurdî wek îradeyek, wek bi eniyekî yaşî, wek îradeyek hevbeş derkeve ortê daxwazên lezgîn an jî daxwazên nêzî ser wî hemû beşên Kurda li hev bikin û wek pêvajoya hilbijartinan da Kurd bivin aktorê sereke. Li hemberê her du aliyan jî van daxwazê xwe li hemberê wan bînin ziman û kîjan alî eger daxwazê wan qebûl bike piştgirî bidin wan. Lê mixabin em negîştin wan armancan. Herkes li pey berjendiyên xwe yên şaxsî an jî grûbî hîzbî tevgeriyan şûndina parlamentoya Türkiye ji xwe re wek mafekî rewa dîtin. Demokrasiya Türkiye ji bo xwe û ji bo gelê Türk wek zarûrî dîtin. Ev jî rê li ber bingehekî netewî girt. Bi rastî di vir da aliyên netewî di fikrî yani grûp û partiyên Kurdî di vir da lawazman, qesman nikaribûn bivin aktörê sereke lê serdest û desthilatdar bûn bi hev re dibin perde da li hev kirî bûn destê hevdû xurt kirin. Kurd bi şêweyekî perçekirî bûn alîgerê her du baskan. Li aliyekî Xwedapar û ew partiyên din li aliyekî Partiya Nijadperest û AK Partî îttifaqa Cumhur ava kir. Li aliyê din dibin serokatiya CHP da İYİ Parti û partiyên din Yeşil Sol Partî bi hev re wek ew ki piştgiriya wan kir. Bûna du alî Kurd dîsa bûn du bend û giraniya Kurdan di nav van her du ew bûn Kurd wek îrade yek millî wek hişmendiyekî netewî daxwazên xwe yên acîl û daxwazên xwe yên netewî li ser her du aliyan jî ferz nekirin ji rojevê ketin sîstem dîzayn kûsa program û lihevkirî çêkir ki nijadperestên Türk kirin aktör û li ser her du aliyan jî ferz kirin. Bi vê awayî ew sed sal berê kanûna bingehîn ya 1920 da 22 da çawa yek millet ew kirbû îro jî bi protokola navbera CHP û Ümit Özdağ da cardin sed sal şû da ew protokol ew kir nûjen kirin ve gotin ki cardin ev kanûna bingehîn çar made wê yên ewlî nayê guhertin di wir da dibêje milleta Türk desthilatdar e ala wî navê wî û tu ew kê wî nayê guhertin û nikarin tu kes viya pêşniyar jî bike
Beşi gelek tişta hat girtin. Xuyaya Kürt dinav di celadanda mecburi evkeki terciheki dikin dibêje ki ya dalxandinê bidî berçavê xwe an jî serê te mejêkin yani ji her du aliyan da jî mirin e ji xêrî mirinê tu mav ji Kurda re nîşan nadin di vir da bi rastî pêvajo karbon Kurdan karbon biguherînin li hemberî wî helwestekî din derxin ortê lê mixabin siyaseta di bin vesayetê tê meşandin nikarbû yani îro partiyan sernavê Kurda xwedêgira bi qaşo siyaset dike HDP an jî Yeşîl Sol Parti bê îradeye yani xwedî îradeyekî serbixwe nîne eger ew îrade bi wan re hebiya karibûn rojevê gor armancê xwe bir lêvana away nekirin bê şert û merç rabûn piştgiriya kirin bi alî din jî xuda perçûpê kir Kürt perçekirî û ji holê derketin îroyê desthilatarê dewletê nijat perestin eviya şî dide ki mafya li ser civatê bandorekî pir giran çê ew kirine Türkiye her diçe di nav xeyranan da berbê problemê mezin va diçe em bixwazin nexwazin îro em denkte herhalde Carna denkte birîn internet zayıf e belê kerem ke tu bêje evet yani ji ber ku gelek Kürt o sazîn ku nikarin li ser pengek stratejik ya netewî tev bigerin daxwaz û armancê xwe nikarin divir da wek min zêrin hinda dikin bi rastî li Bakurê Kurdistanê ev çil sale ev şerin tê domandin ji berjendiyên Kurdan pirtir boy nûjenkirina dewleta Tirkiye derfetê nû ji wan re derxist hişmendiya netewî bi miletê Türk da fêrkirin devlet bi hemû sazî û dezgehên xwe xujnûva organizasyonekî nû kirin fêrî jî şer bûn fêrî dijî Kurda tev bigerin berê yani ne bi warê siyasî lê wek ew ki eşîrî û milletî zû kesî nikarû bela xwe bi Kurdan yekî Kurd bide lê îro li welatên metropol li ciyên nav Türkan da Kürt neverin bi zimanê xwe bipeyvin nikarin çanda xwe îfade bikin nikarin li gor urf û adetê xwe tev bigerin lînç dikin dikujin ev şey dide xuya kirin ki bi rastî siyasetekî netewî pêwîst e Kürt divê ser hinek bingehên em hemû li ser karvin tev bigerin divê siyasetekî nû daxwazên stratejîk bîne ziman li gor wî jî tev bigere hêza xwe qewetê xwe li gor wî bike belê birêz cano ez diroşû da hilbijartine belê ew ê millet ez vî navbeyên de keme navbeynê di vîyarê de tu alî her du alî şî ji bo Kurda her du alî şî ji bo Kurda tu ekî dernaxe ortê yani em ê herin di navbera du celada tercih bikin bêjin ya viya baş e viya xirab e na her du şî ji bo Kurda her du alî şî biya min aynı merhale dane dibe Kürt li berjendiyên xwe binêrin li menfaatê xwe binêrin birêz can dîsa dengê te hate birîn ez li vir internetê de ez bixeyr erê internetê de hinek problem heye ez li vir keme navbeynê
Cenab-ı Te baskir İsal sat salya bele sat salya peymana Lozan'e ko sat salya tamam dibe un dizanı de peymana Lozan'e da li ser navê Türkiye dîsa Kurdekî û dîsa ji heman herêmî wek İsmet Ünînî tevlê cilîna bû di wê da got Kurd û Türk tev birane ji bo jî tu problemê me tune qet hewce nake ku hûn li ser wî mijarî biaxivin dê dewleta me vî problemê navxwe de hel bike îro jî dîsa sed salya wî ye dixwazin sed salekî din jî vîya bidomînin her çawa ku Kiliçdaroglu derket got pirsa Kurdê di meclîsê de were çareserkirin em ê di meclîsê de vîya biaxivin lê ev jî têwî maneyê enî sed sal çi ji bo dewletên dinyayê gotin îro jî dîsa heman tişt hem ji bo Kurda dibêjin û hem jî ji bo dewletê dinyayê dibêjin ku Kemal Kiliçdaroglu bêjin merfekî demokrat e merfekî mafnas e merfekî hukuknas e û ji bo wî jî ji bo wisa dine nîşan ku dewleta Türk dîsa sed salê xwe pêşiya xwe reorganîze dike niha bi hemî away heman tişt ji bo Kurda heman tişt e belê divir de ava yek a dudiya ew aliyên ku digotin em Kurdîne û deklarasyon îmza kirin bêjin nizam çend heb rêxistin bûn wê demê piştgiriya helbijartinê de piştgiriya partiya çep a kes kirin û her wiha gotin em ê dengê xwe ji bo vî meseleyê bidine ku Erdogan biçe çimkî dîktatör e çimkî maf nenas e çimkî dijminê Kurda ye em ê wî derxin totalîter e em ê wî bidine alî ji bo ku em wî bidine alî em ê mafê xwe bidin lo dengê xwe bidin cepha millî ku serokî wî Kiliçdaroglu ye ew ê mafê Kurda bide ew ê nizanim di meclîsê de mafê Kurda were axaftin û demokrat e qene bira bêne xwe vede lê gelo ew alî anha ji bo dengê xwe tiştekî gotin heta nayan li ser wan gotinê xwe şîrove wan tiştek teze heye yan na li Bakurê Kurdistanê ez dixwazim wî bipirsim çimkî derketin deklarasyonekî dan û bi eşkere hinek jî derketin gotin em pêşkiriya Kiliçdaroglû dikin lê niha tu deng ji wan tune mîna ku çawa qet sa nekiribin mîna ku çawa sed salekî din lozan li pêşiya wan nebe dengê xwe dernaxin ya jî me nebîstiye tu çi dibêjî ji bo wî Pirêz Cano eger dengê min tu dengê te nayê Dengem nayen ya. Ana tê tamam baş e bi telefonê bikevî baştir e ana xeber belê ezan dengêm hate te devîn navbenî de yan na Dengete hatta le her kutubu nizam yani rası ez hani dengem te naye dur da şey. Na ana dengê te baş e ana dengê Denk te baş değil e mi? lê Baş tamam. Ez bir telefonu bidom tamam. Belê me dît Rası ev tiştet dibêjî yani ew ittifaqa kirin ittifaqa demokrasi ittifaqa çubun nizam lê pesnandina sed sal Tirkiyeyê bi rastî tevê watê başqa tu tevkekî tune Kurd fırsatekî pir zêrîn ji destê xwe revandin hinek aliyên xweşo dava Kurd û Kurdistanê û stratejiyek Kurdistanî davin ber xwe ew çûn mişkila ji dîsa herhalde em ketin keremkin deng hat ev nîşanda em tev armanceyên xwe yên stratejîk da ne zelalin
yani em gelece gor sinoren misak milli siyaseteki bir rengi dane berxud bele velatê me rastiyek wê çar perçebiye hatiye dabeşkirin heta pênc perçe lêro em li Bakurê Kurdistanê siyasetekî netewî di medaya berxwe em dimeşînin em dibêjin ki milletê Kurd îro li Bakurê Kurdistanê yani milletekî esasiye divê kêmasî ew mafên ji milletbûnê tên di kanûna bingehîn de bicî bibin ew daxwazên wan ê lezgîn daxwazên acîl ku me demekê ev 2 sale pak peseke tevger û beriya wî jî Pel Kurd û HDP Bakur jî beşdarîvana bûbûn îmze kiribûn destpêkê da ser wê bername me karibû aliyê netewî xeta netewî bêhêz bikin û li ser siyaseta îro siyaseta serdest ferz bikin vêyekî sêyemîn vekin lê em hatin noxtekî em di nav du aliyên du baskên İttihat Terakî da li ber ew kekin yani em ji her yer baskekî yekî biparzin na ev parastina van baskan ne karê Kurda bûn divê Kurd li emberê her du baskan helwest bigirtine û tev bigeriyane ew partî û saziyên li Diyarbekir nav xwe de îtifak kirin bi rastî tu bandora wan serê hilbijartinan tu nebû ew wek demkî bû diro mavû ji hilbijartinan rabûn bi wî rengî asıl bername partiya çep û kesk bû o duvur da şi bername wan û bername Kılıçdaroğlu ji hev cuda nebûn tu fark naberê de tu nebû Kılıçdaroğlu bi wan ra hev dîtin kir lê bi raya giştî ra nat parvekirin ew hevdîtinên pişt deriyan hevdîtinên dizî tu carî xêra Kurda ra nîne bi rastî heta îro Kurd siyaset û dîplomasya bi dizî û pişt deriyan la hemû xesirîne tu carî bi ser neketine dibe ew aliyên HDP û an jî partiya çep û kesk bi raya giştî ra wan evkê xwe parve bikirina kaşî ew kirine hêza wan û qeweta wan û îmkanên destê wan da bi xasî partiya Zaferê a Ümit Özdağ demekî ew nebû Ümit Özdağ çend kes bûn lê rabûn bi Kılıçdaroğlu ra peymanek çêkirin protokolek çêkirin wan protokola da şertê xwe bi raya giştî ra parve kirin aliyên din ê Kurdistanî bi partiya kesk û çep ra protokol çêkirin wan yani li ser ka de tu bingehekî wî yê di pratikê de bikar bibe tu neye yani wan daxwazê xwe wan evke ki ew daxwazên dûr da anîn zimanşî ew daxwazên ev 2 sala em ser me xebatek dikir bi hev ra em giştibûn encamekî biraya giştî ra parve bikiriya bikin hukûqa çekin wê hukûqê tev bigerin lê em hatin wê noxtê me dev ji wan ji ber ve em îro hatin noxtekî selsaliya Lozanê da devlet pêvajo girtiye destê xwe ji nû ve rojevê tayin dike û Kurd jî li pişt wê rojevê tev digerin yani dibe Kurd îro wek beşekî aktif de sahê da bûna û raya giştî ra ji ew devletên di peymana Lozanê da tarafên ji wan ra û devletê dagîkara bigotina ki em ev peymana Lozanê nas nakin se sal berê jî me naz nekir em îro jî naz nakin meşrû nabînin em mafê xwe yê ji milletbûnê tên mafê desthilatdariyê dixwazin ji bo wî jî tev digerin bi wê evkê derketina xadê lê mixabin ev çê nebû ev jî sebebê wî gelekin yani siyaseta ev 40 salê dawiyê divê em berçavra derbas bikin projektörê bigirin ser xwe bi rastî divê muhasebekî
esası bikin herkes her hali kesayet grup yani 5 sal mala xu anşilder val cihan grup em vek bejam kadrona vek parti û tevger û grubin û henî daxwaza ew bîn û ne ya bi gel ra nikarin parve bikin nav gel da nebe divir da divê em vegerin hesab ji xwe bipirsin. Çima sebebi ya çi ye? Viya min piştî vê hilbijartinê di nav hemû partî û grubên siyasî da divê lêgerîn an jî lêpirsîn û muhasebeyekî dest pê bike. Ji bo xeta netewî rê û rêbazekî nû divê ya em vekin an jî bibînin. Ev ya jî ser milê me hemiya ye yanî erkekî netewî ye. Divê berjendiyên şahsî berjendiyên grubî hîzbî deynin aliyekî li ser bîngeha berjendiyê netewî divê em bi hev re karin çi bikin û gelê Kurd ji bo mafê xwe yê revek are çawa tev bigere divê em ji vîya re rêyekî nû bibînin. Viya min pêwîstiya van hilbijartina divir da ye. Yoksa Kurd yani ha Kılıçdaroğlu ya serok ki komare anşi Tayyip Erdoğan tu farkı ve ne bej boy Kurda. Başa ez livir tiştekî din bipirsin. Tu Diyarbekirê xelq çi dibêje? Xelq çi dibêje? Tu zanî Kılıçdaroğlu li Kurdistanê seda şî seda heftê raystand. Ama hema bêje hemî bajara gelo piştî ku bi Umut Özdağ ra ya ji bevê dinê ra li hev kir û li ser wan xala li hev kir û Partiya Çepa Kesk jî wisa bê helwest ma û teva îmam Allahu Ekber kir çû tevê wan cardin îman taze kir tev qebûl kir dê xelq çi bêje gelo dê raya çû ji bo milletê çû ji bo ewkê CHP û Kılıçdaroğlu de ev car kemtir ben. HDP ji 10% raya wî kete 7% ji ber bê usulî ya jî bê istikrarî ya jî bê helwestên wî yên netewî tune bû ji bo wî baş veket. Gelo cara ha divê hilbijartin de ser û komariyê da de gelê Kurd bûî cara ewilê ku ew qesar raya xwe seda şêst heftê raya xwe dabûn li bajara her bajara Kurdistanê li bajarê Tirkiye tu wana nabînî dê cara ji dîsa raya xwe ew qesa bidine yan na û xelq li kolanê Diyarbekirê çi dibêje? Yani bi rastî divan demê dawiye da yani siyasetekî objektif tune yani wek mirîd û şêx bi wî şêweyî siyasetik de evke de heval çi bêjin rast e ya jî siyaseta serdest çi bêje bi wî awayî bi insana ran du nêrîn çêbiye yê nêrînekî taybet e yê jî nêrîna şahsî ye. Tu çawa rûbirû şaxis sohbet dikî tu di nêrê tiştê tu dibêjî rehnê tu lê digirî divê rast e aynî wek te difikrim me waye. Lê tê mesele resmiyetê di resmiyetê da tu nêrînên desthilatdar tên ziman. Divir da jî bi rastî nerazîbûnek mezin heye yani ji beriya hilbijartinan piştî ev parlamenter tayînkirina wan da divê pêvajoyê da heta piştî evkê gelek rexnê tundî hatin kirin. Lê mixabin ev bi salan aynî tişte ev civat wisa di bin van problem û pirsgirêkan nahatiyekê dîkirin kî ne azad e îrada wan hatiye em karin wek misal di dema xendeka da medît ew kadroyên berpirsyarên xendeka bûn ev felaket serê milletê Kurd yani ew pêvajoya li hevkirî anîn kirin Rojava Kurdan ew kadroyî ro gelê ji wan
reviyan çun Avrupa tedneri iro la Avrupa bi zamaneki tundi bi zamaneki ev pevajoya îroyîn dinefîne. Ew gunehkarê doyîn birasî îroş yani tiştin. Yani mîmarê wê pêvajoya îroyînin şî. Ev pêvajo berdewamiya hevê halqa bi heva girêdayîne biya min. Ev ya gora sîstemê tev digere. Millet li emberê viyaye lê bê rêxistine. Çawa tepkî an şî bertekên hevin nerêxistinî be. Ew bertek demek şu da sist ve valadı ve hedi ew dîtina serdest ser û an bandora xwe dêle û tebayî îmam dibin ve Allahu Ekber. Îro civata meşatê wê merhelê li Bakurê Kurdistanê bi rastî divê îradeyekî serbixwe hebe. Karbe bertekan nîşan bide, karbe derkeve xwe îfade bike li hemberê van şaşiya li hemberê van kêmasî û ev siyaseta Kurda ber be entegrasyonê û kedîkirinê dibe siyasetekî vekirî û zelal bidomîne. Pêwîstî bi yosal Diyarbekir li bajarê din li gelek jî sosyal medyada hesabên girêdayî yani ev siyaseta serdest em dişopîne dinêrê nav xwe da gelek münaqeşetên kirin. Lê ev münaqeşe, ev bertek, ev nerazîbûn wek şêweyekî rêxistinî dernakeve olê. Ew şî zirarekî mezin dide. Yani millet dibe demek ki yani herkes raya xwe dide vir demek tiştekî rast e. Belê Lê yek bi yek çawa tu sohbet dikî dibêje na wala şaşî kirin. Yani Birez canım. yani dixwazim tişkî şî bêjim mesela bala we dikşîne naşîne mesela Selahattin Demirtaş berî hilbijartina her ro her şev tweet daveti. Duran Xalqan daxuyanî didan. Yani cara henî tişî hene didin herî dijberî heve laliyekî din şî ew dijber destê hev xurt dikin. Yani dema xendeke da şmeviya dît îro şem dibîne ev siyaseta dibin her du baskê îtaat terakî da dimeşe yani wek gelê Kurd teslim bêgirtin. Yani tu rêtine divê enê hûn mecbûrin bi Tirkiye re levkirî bin û bin bingeha demokrasiya Tirkiye ji wara ew çerçeva çêkî hûn dûr da jiyana xwe bidomînin başka daha doza tişkî nekin. ew kene li vir yekê jê ew xelkên ku cenabê te bast dike ku kilît dikin dîtinê we divê dijin dîtinê me newsane hûn rast dibêjin gelo li alternatîfekî din nagerin yani eger ku alternatîfekî din siyasetmedarên Kurd ya jî partiyên din ê Kurdistanî bikaribin alternatîfekî bihêz berbiçam nîşanê wê xelkê bikin ew xelk jî dev ji wan ew ka berde bi dîtina min awa yek a duduya dîsa em ê bizvirin danûstandinên ew kê cumhûr û milletê ez dibêjim di vir da dewleta Kur pêşî ew kê xiste got belkî Kiliçdaroglu wek alternatîv karibe bixe nîşan bike lê nêrê Kiliçdaroglu belkî hinekî li gor daxwazên dewleta Kur ew nekir di mesela Kurda da di mesela işte got meclisê de hez dikin û nizam filan û bê ku tişt bibe Partiya Kesk û HDP bi hev re piştgiriya wî kirin û paşê çû di tura duduya da Umut Özdağ ku bi giştî bi hemî away Kurd wî baş nas dikin birçû xiste ortakê ew kê Kiliçdaroglu û wî away jî wisa kirin ku Kurd dengê xwe nedine Kiliçdaroglu dîsa li ser Erdogan li hev kirin tiştek wisa dikare bibe. Yani her jî divê bawerê da yani biya min destpêkê da ez zewa difikirim yani piştî
darba fazla tilme şu da sistem kodeki din xura ew kir. Ev sistem ji bo rûne pêwîstiye ew xwediyê dewletê aqilê dewletê pêwîstiya wan bi 5 salê din heye. Ev bürokrasiya îro ser kar e. Erdoğan û ekibê wî bersiva wî didin. Kılıçdaroğlu û alîgerê wî ew ê pêra îtifak kirine yani ew hêvî nedane wî di dewleta Kur an jî xwediyê dewletê birasî xwedî bernameke ew belê CHP xwediyê dewletê ye rast e asıl ew dewleta Kur mêjî wî di nav CHP de lê wek kesayeta Kılıçdaroğlu bigire an jî kadroyê dora wî li gora Erdoğan û ekiba Erdoğan ne evke yani sistem ji bo vî çemî derbas bike naxwaze hespê bigarîne. Bi hespa xwe dîsa ew ê wek sistem boy rûnê ev sistema serokatî. Mesela berê parlamenterî bû sistema parlamenterî hinek ew erken dewletê hatibûn dabeşkirin. Lê îro her tiştesê serok daye. Serokatî çawa te bigere, çawa ew bike li gora wî hatiye dîzayn kirin sistem. û ev bürokrasiya dora wî şihatiye ev bürokrasiyekî ev pêvajoya vî deh salê dawiyê bi hevra derbas bikin gora wî ew kirin biya mişî ez şans nadim Kılıçdaroğlu an jî alî din xuya ye devlet û sermayedarên Türkan jî û Avrupa jî yani xuya ye Avrupa û biya devletên biyanî jî dîsa daxwaza wan Erdoğan û hevalbendê wî ne. Belê ez dibêjim evana di vî demê de dixwazin binê bengeha lozanekî nû ji bo 100 salê qayîm bikin paşê êdî çi be bira bewsa dê. Eva ew kî wî ye danûstandinê wî ye ya jî gengeşiyê wî ye dewleta Tirkiyeyê ew ê bengeha lozanekî nû ji xwe dayine dîsa êdî bi Erdoğan dewleta Kur êdî çawa li wan hat û paşê êdî sîstema xwe dîsa bidomînin. Li Kurd jî di vî alî de divê hişê xwe bînin serê xwe û eva belkî bibe damekî bibe defekî bibe ewkekî ku Kurda jî bînin bahev ji bo pêşerojê pêngavekî nû partî û Rêxistinê Kurdistanê pêngavekî nû bavêjin û eger tiştekî din tune be em derbasê xala xwe dinê bin eva zav me dirêjke. Bele. Yani rast işte tüzbeci rastı aynı İro Perinçek Bahçeli Erdoğan yaşı desteci ve edine hemun ve derini lelali edine şi ve otokontrol İyi Parti partiya zafer Ümit Özdağ falan vana şi ve kayyum ve komiser disa evkirin Lozan'daki nu duhazın ev bikin Kürt divê rojevê bigrin destê xwe ji bo vê rojevê biguherînin bi rastî li diaspora an jî li welat pêvajoyekî nû bi dest pê bixin ev jî ev hilbijartin belkî bibe derfetekî nû hêvî dikim yani wisa bibe. Belê em derbasê mijara xwe dinê dibin mijara me didiye Başûrê Kurdistanê ye li Başûrê Kurdistanê jî eva demek ye behsa hilbijartina parlamentoyê tê kirin ji bo wî gelekî danûstandin di nav partiyên Kurdistanê de her wiha bi Iraqê re jî Bexdayê re jî gelekî danûstandin hatin çêkirin ew bûn anha hewlekî heye ku demek pêşiya me demek nêzik de herçend hêjî di nav xwe de ji seta set nebûne hemfikir jî lê hestekî helwestekî heye ku Başûrê Kurdistanê demek nêzik de biçe hilbijartina divir de helbet ew tiştên ku li parlamentoya rûdan tiştê ku di nav partî û rêxistinên siyasî de tê
گوتن روددا او کنینه زیده لی من که هف پیوینا قوات طلبانی رودا و دا خواند بو هیویه کی بیانا برز مسعود برزانی که ایرو به هلوستا اوه که بیانه کی دابو تفگره گلانه دوی داجی هیوی دیده که دی کرد لباشور کردستانه لسر وی مجاری لحف کرنه هیدی دی بچن هلبجارتنه لدوردا چند بیاری دنه یا که مرفع اوت که یکی جه مثلا شنگاله شنگال هرچند وک سینور آناه دبن حکم هرما کردستان دانینه هلبت تأثیر و باندور و او که باشور کردستان لوی اضافه ل حکومت بغداد حکومت عراق دمکی بریارکی گرفته بود و داره چاره سر بکه لام دنهرن و برپرسن و داره دیویژن که هیچی نلگلن یاجی سستایت کن خمساریت کن که مثلا شنگالی حل بکن که ام زانن نزدیک 200,000 شنگالی هیچی لدر و پنابر دناف کانادا و چند سال 10 سال 12 ساله دبن کانادا دجین و حتی نهاجه چاره سر نبیه بدیتناته حکومت کردستان لو حکومت عراق بغداد گشتی براستی خمساریت که یا جنای نکاره که یا دولت دروات دا دوردا تلیوان چقاسه هی امویجی نزانن یا بدیتناته تلیوان هی دا که چاره سر نابه تو چه بیجی؟ Yani biyamin şu problem asıl ev çar devletin nagirker dinavanda levatine ki peymaneki jdiroke ve jisalen hazarun institusyone ava vrda eye ev da güncabe o drojeve de goraviye ukin Kürdemen başure Kürdistan'e bir rasi dü hezen sereke neyru parti üyeneyeke problemeki dirokiye yani em vegerin salen şesti vrda binerin dirokavanda gellek problemi. Kinge bevra şerkirne dijitiyev kirne Kürt lavaz biye derba xwariye. Lê kinge neziye bune destane desteyev hinik derfet ketiye destewan. İro em dinerin ev 2006 şu da kanuna bengeyin çahat beslandı. 2 sal vakt dabun ev herame nakok gor mada seduşili geredin av 2 saladan çareser bibiya anje biçuna referandum le mukhabene ev şey ne bu Kurdan duve pevajoya da deste husu ne girtin şere dayşe dest pekir şere dayşe fırsateki nu darxız le durda şidisa Kürt وک یک هلوس یک اراده نشان ندان براسیل امبر دایششی oldu وان شرطان da بکار بینن pevajoya referandum edest peki vırdaşı disa duali o siyaseteki yekrezi çene bu mandına mala Kürdida gelek sebebun Kerkuk o gelek dever edin deste kurda derket disa kedeste hükümeta rakı. Pişti mahkeme Irak'ı mahkeme bengeyin hani dava şunve deri peşi bütçe Kürdistan'ı sedi hafdanın dozda evter nekir petrol u gaza Kürdistan'ı derte frotunavi u şandınavi mahkeme bekirin durdaşı ildici hükümeta Kürdistan'ı bir yere katı girtin. İro disa ji boy hevjartınan o boy kontenjanan mahkeme davaya ki dozeki mahkeme bilind ya Irak'ı lüve dereye ev van roje nezik taşı bir yer bidin ki xuyaya ev bir yer şeveldici kurda be.
براسي تشتي وشي قلت وبيان كده أجد وقناتهم أف دولة لاجئكر جالية كيبا دخوازن كرد پرشه ببن بهز ببن لواز ببن نکاربن تبگرن او ناکوک ناوان بردوام به لیلالیه کشی حکمتا ناوندی مرکزی bağdای خورت بکن دستلاتار بکن او anayasa به هفره شکرنه و anayasa هدی خاص بکن آجی و روژه و درخن yani berbüve pevajo edişe. İran yeneke PKK haşişabi tedneri ev tekliğe naberevan. Mesela Şengal'e dve çerçevede mevle binere. Yani Şengal brasti ev xilala Şia dvejin ki jiboy İran'e pır girinye. Şengal tam da orta vidaya. O İran tücari naxwaze ew bikeve destê Kurdan. Peymana hikûmeta Kurdistanê û hikûmeta Bağdayê bi hev re kirine bi rastî hikûmeta Iraqê naxwaze wî bicivîne. O aliyekî hikûmeta Kurdistanê jî naxwaze. Viya divê em bibînin. Yani mesela îro li Parlamentoya Kurdistanê de hikûmetekê heye ji du partiyan pekti her du alî desthilatdarın xwedêgiravî ve hikûmetê ew dikin. Li heman demanda em dinêrin aliyekî ki yeneke wek muhalefet ev digere. Yani hem hikûmete hem desthilatdar e li aliyekî din jî li dijî desthilatdariya xwe wek muhalif wek siyasetekî dinê ew dike. Ev jî zirarek mezin dide Kurda. Bi rastî tekliyên her du aliyan jî bi devletên cîran re yani ew teklî ça gor berjendiyên partî û grûp û saziyan hîzban bin ew ê hemû alî zirar bibîne. Divê ev teklî ji nûva dîzayn bibin li gor berjendiyên netewî tev bigerin. Yani hikûmeta Kurdistanê li gor desthilatdariya xwe divê siyasetê ji nûva dîzayn bike. Eger ev ya nekin bi rastî li Şengalê, li Kerkûkê, li Silêmaniyê an jî pêşê xabûr li gelê ciya ew ê problem derkevin, ew ê nakokî derkevin û ev dewletê dagirker bi alîkariya hinek hêzên din, hêzên navxweyî an jî ji derve ew ê desthilatdariya hikûmeta Kurdistanê lawaz bikin an jî di nav van probleman da bifetisînin. Divê her du alî yani biya min birêz Kubat Talibanê min jî godar kir rastî eger ew ve divê nakokiyê nav xwe ê nav yenekê dahil û ê nav xû partiyên demekî nêzik ta ew bikin, biryarek bigirin, biryara hilbijartinan demekî nêzik ta herin hilbijartinê parlamentoyekî nû hikûmetekî bihêz û desthilatdar divê ava bikin problemê Başûrê Kurdistanê çareser bikin. An jî ewa de bidome em hemû beşên Kurdistanê em ê zirara viya bibînin. Yani bi rastî Başûrê Kurdistanê ji bo Kurta hemû beşên din stargeheke, hêviyeke divê ev hêvî zîndî ve xurt bibe, mezin bibe. Em viya daxwaz dikin û bi her awayî gavên baş, gavên êrînî çiqa bavên em ê bi wan rabin, piştgiriya wan bikin û li hemberê hemû êrûş û siyasetên qirêj em ê helwest bigirin, bi wan rabin. Lê divê ew jî bi rastî siyasetekî li hemberê herşê din siyasetekî stratejîk bixin rojeva xwe. Di wir da kêmaniyê wan hene divê rayedarê wan û hemû aliyê wan van rexneyên herşê din jî berçav bigirin. Bi rastî em tu carî ew nakin yani siyasetekî îpotek ya vesayet rast nabînin. Siyasetekî serbixwe dibe lê
ام بخوازن نخوازن ایرو دولت داگیرکر ما پرچه کرنه نابرمه دا سینور دانین اموان سینور هر شکان از ناکن شی لی راستیه کی جیانه رالیته الگوره ویشی دوه همو پیوندی خود گوره وی راستیه شی برچاورا درباز کن. بله گلک سپاس لی اول 3-4 روزه لی مخموره تو زاری کامپان مخموره پشت سال نوتی جالی شرنخ وی آلی واس لوپی دا نزدیک و دم نزدیک 30,000 کس دگوتن کوچه باشور کردن چون مخبور بجی بون و دم و کامپه کی چادری بون زن چه بوله وسا بو نها بیا باجاره کی کتی دا نفوساوی باسا 10,000 بکن و ام دزانن و هر کسی دزانن بو که PKK ve deri ve lojistik kartani, jali perava ve jali kadro vaji, jali militana vaji. Le ava se çar roje her çibu hükümete Irak'ı hatta ha tutuştaki ne kerjera dest ne da herkesi vitişti zanı bu. Le her çibe ava se roje çar roje ba ordu ve asker ve nizanım çi şandına ve deri division gere yek جور پیوا چونو هاتن دبن دیتنامه دابه دبن چاوی مدابه دو کسی که خریب دکنه کوناوه سلاح تیده هنه دوی تفجیورن درخستن او چکین کتیده هنه تفجیورن درخستن و حاصل 4-5 خالوان هنه وانا جوان تخوازن لی تیده جی دوی جن ام بیا قبول ناکن ام اراده خود تسلیمی حکومت عراق ناکن و نکارن لدجوی هلوست تگرن دوجی مبیست که وال دوراوی خندک کی چیت که دورحمی وی کامپی دی خندک چیکن او خندک جی که چی بو او جی چی بو و سلاح جی جناب درکت گل او خلق دلوی بمینه یا جی نمینه یا جی دی آلیه PKK کش بوان لوجستیک و او چه هلوست بگرفت دیسا مبیست که در دوری وی چیایی آلی کی با لشکرین عراق او کیوان هنه قرقول وان هنه در دوره آلی پیشمرگا ایوانجی او کیوان هیا هر دو آلیا و هر وها PKK جی هلوی در دوری وان قرقول وانا هنه دی شرکی بکبن بین دولت عراق و PKK یک دی بکر به دولت عراق به آسانی و در تمیز بکن yani burası مجار پروکه yani tevliye ve emnizane yani tekli dedi behevra per teklin ve kevke liflufoke beheve girede dese ki bikiraya dike demeyini ligeli cihanda tenere devlet Irak ve PKK behevra efkari dikin behevrane le şimale mahmur evakil mesela mahmur yani emçale denerin o insan lüve dere ve penaver do kampadane sal noti da çağlı başure Kurdistan hükümete Kürdistan parlamento Kürdistan avabu PKK le dişberevi le başure sersinor hükümeta botan bahdinan avakir de şebeki de yani de demek ki kında 30,000 insan herema botan o hakari derbasi başure Kürdistan'ı bu. Lüve dere kaste bir amen kampa ertuş bu çubu lüve dere demek derece de ben çavderiya ne teven yek buyda bu. Beyra biz bağırtım disa internetavi çu برای بینارن چارپل مدیای بقاسی کم مجی کاوی دنیج دیسم باسکر اول 30 ساله به هزاران کس لوه بجیبونه دی مال چکرنش فرا زارو زرچی وان لوه کاری وان لوه از دیسا جو که خاطر کتم یا اینترنت دوام کرد تو هاتی کرم که بله yani burası başure Kürdistan'ı İro hükümete Kürdistan'ı
سلاطار PKK dixwaze helwestekî rast û dîrokê da lemberî dîrokê yanî bi rû pakî ew divê desthilatariya hikûmeta Kurdistanê nas bike çekê xû hêza xû qeweta xwe radestî wan bike li wê derê hêzekî sêyemîn desthilatarî mümkün nîne bidomîne viya divê vê rastiyê bige eger têkiliyê wan û Îranê têkiliyê wan û Baxdayê yani her çiqa wê hêvî davin wan jî demekî dûr û dirêj da li tu welatekî tu dewlet tu hêz tu hikûmet rê nade hêzekî çekdar li ser ewka wî herema desthilatariya wî bibe xwedî desthilat da Mahmur berê bin kontrola hikûmeta Kurdistanê dabû lê piştî Kerkûkê û îxaneta 16 Oktoberê gelek kesan li hemberî hikûmeta Kurdistanê wekî zimanderêjî gotin me wan dera parasî îro jî hatiye noqtekî hikûmeta Iraqê belkî viya wek provasyon li hemberî hikûmeta Kurdistanê û PKK dixwaze bi awekî wê nankokê nav wan da jî ew bike rê li ber şerekî din veke yani em nizanin ev di bin viya da çi ye ez dixwazim te rihet bî herêma Kurdistanê qet peywendiyê xwe pê neyniye û qarişî nabe tevlê jî nabe hikûmeta Iraqê bi serê xwe vîkarî dike û ewana jî qariş nabin yani têkil nabin ji bo jî dûr e ku navbera wan û hikûmeta Kurdistanê da tiştekî sor derkeve yani ez jî hêvî nakim dibêjim yani bi rastî bikin jî ji xwe zirara herî mezin ji xwe dîsa ew ê gelê Kurd bibîne ew bi xwe bibînin divê pêvajoya de dîsa îrada hikûmeta Kurdistanê nas bikin ewka rêveberiya kampê û ewlêkariya kampê radestî hikûmeta Kurdistanê bikin ya rastî ew e hikûmeta Iraqê yani eger divê ew kê dabe divê peymana Şengalê bicîbîne berî her tiştî divê Şengalê radestî hikûmeta Kurdistanê bike belê yani ne wek sînorê nakut keve nav xala 140 da ku dibêjin maddeya 140 Mexmûr jî û Şengal jî û Aliyedinê jî duwê dane heta ew madde bixwaz hel nebe bûyê away bêjin em rîwaqî eger çê bibe wek berê Kurd bikarbin li wan dera bibin desthilat mimkûn e ku wisa be lê bi vî away aniha wek destûrî ew hinekî dûr e em vî xalî jî eger tiştekî din tune be em derbas bikin ji ber ku hêşerê wan hêjî ewkê wan berdewam e ew ê derê dibêjin em dernakevin ew ê dinê jî dibêjin hûn bixwazin nexwazin hûn ê derkevin val der û dorê wan ewka jî dikolin û qereqola jî ji wê radikin Iraq bixwe qereqola datîne em ê binêrin ka du sê rojê hayê pêşiya me dê çawa be ewkê wî kiriş bibe em ji vir derkevin biçin ewkê deriyê pêşxebûr tu zanî deriyê pêşxebûr ya jî ê Sêmalka her dem biye ewkê nakokiyên siyasî duwê de xwe diyar dikin her du alî ê Rojava û ê Başûrê Kurdistanê dema ku bi piranî ji bêjin ji seda not problem ji aliyê Rojavayê Kurdistanê rêveberiya xwe ser dertê tedî ku tiştekî bû derî girtin derî çima digirin bawer ke kesekî ne siyasetmedar kesekî civakî kesekî ku dinya hinekî fehm dike tê nakê çimkî ew deriyê dilê Rojavayê Kurdistanê ye ew deriyê nefesa boriya nefesa Rojavayê Kurdistanê ye lê dîsa jî camêra tedî derketin rê girtin û çûn wextekî ciwanên azad danîbûne wê şoreşger danîbûne wê di meh nehêştin ew derî vebin wê
و اوانا جی قارش نبود دگوتن های مجیتن ام قارشنا ام نزانن کینه و البت اوانا بخوابون و ایرو جدیسه او دری هاتیه گرتن من از بخوال ورد خوازم که رایا گشتی کردستان بزنبه که اوا چقا ظلمه لسر وی خلق روجوای کردستان به تایبتی ظلمه کی مزنه که آوا وان درمان وان خوارنا وان قوتا وان دریه که کارن در کبنه روی جیهانه و هاتو چویا وانه و اواجی بوی اوایتی گرتن دوی هم دنیا ایکو او دولتین که براستی آنها لوی حریم حکم دکن اوانا ری ندنوان چاره کی جبوی ببینن و هر وها باشور کردستان جی هم بده که دولتین دنیا اگه بخواد نکار بنجی هم بده که دولتین دنیا وی کیشه وی پروبلم وی آستانگی جورتی راکن yani setlen rastı eci biterame birasti mesela deryesmi alka pari giredai naskirin u ne naskirina hükümeta Kurdistan'ı anji statüye Kurdistan'ı rava giredai yani hem de benerin der dora PKK am bitaybetiş kandil vi deri vek derfetteki mazın bikartine dibin kontrola kandil daya birasi reveberiya Rojava pirzede li ser deriyê Smankê ez bawer nakim wisa xwedî bandor be lewra gelek deriyekî giring e ji yani çondûna hatina Başûrê Kurdistan û Rojava û aliyên din li ser wê xelêw dibe lêjlaliyekî din têkiliyên Amerîka û ew alîkariyên Amerîka dişîne hêzê xwe û ji bo destpêkê li Sûriyê dîsa li ser vê derî dimeşe. Başûrê Kurdistanê ticaret bi gelek aliyan dike lê bi wira jî dike lê ev ticaret bi giranî Rojava bin wê tesîrê de yani ça bê girtin tesîra mezin li gelê me Rojava dike. Levana bi Türkiye radibeyên ki mesela tu probleme metine ne derî vekin em karin wek cîran bi hevra bira Iraqê ra deriyê Iraqê ye mesela bi Iraqê ra têkiliye ne pêde bi wan ra ew têkilî didomîne bi Îranê ra têkilî hene lê çi hikûmete bi hikûmeta Kurdistanê ra probleme ye û nas sanke desthilatariya wê duxwaze bin pê bike diwan êrişên ciwanên xaşo şoreşger ji xwe ra digotin êrişî pêşmeriya kirin me bi çavê xwe dîtin yani wê demê de şêw kirin di hemû deman da destdirêjiyekî îrada hikûmeta Kurdistanê ye hani divir da şî kêfa wan naxwaze destur nadin derê digirin nailên însan derbas bin herin lê çawa pêwîstiya wan here li ser hikûmeta Kurdistanê ferz dikin û mobilize dibe li çapemeniyê da wek ên heq ew bixuye lê radibe xwe heqlê derdixe tu ew kevîte de wan neheq nîşan de bi rastî dibe da şî raya geştî hinek tişta zam be û rêyekî esasî ji bîyar bibînin yani ev derî di navbera her du beşa da divê li gora hukûk û prensîbên navdewletî bidome ne gora berjendiyên aliyekî hîzbî desthilatariya çavsorî yani bûya wê tev bigerin ev ya şaş e şat îro bi vîya wê tev bigerê ê hemberê te jî mafê wî heye wan mafê wê destê wî de ye bikar bîne an jî aliyê xwe bigire. Belê gelek spas em dibêjin divê ve hişmendiyekî kurdewarî hebe Kurdistanî hebe ew sînor dewletên dagirker danîne divê em wan sînora bi xwe qebûl nekin û ew derî meriya jî ji bo me nebin problem lê mixabin
سیاست ما یا سیاست هنکالیا هنگ گشتی وی آستی کو بکار به وقت کشمندی کردستانی کردواری بفکره او بویراناجی دقومن ام هیوید کن و داخازی کن که روزی کی زو هشتیم وره سریوان به کردواری به هشتی هشمندی کردستانی بفکرن و جبو تشتی وسا کو جبو گلی ما جبو ولات ما جبو خلقی جیان خلقی گرنگه نبنا استنک و ام وها درباز خلافای سعی داوید بن وقت ما اپیکی چو مسوز دابو کم تزو بردن لی مهنک دریس کرد ام هاتن او که جوینا لوتکی هجی جوینا مزن هری بلند کمکار عربی چند روز بره لجدة للسعودية لجدة بيكات دوی جوینی دا یا گرنگ او بو بشار اسد بآواکی گازی کرن دعوت کرن که او 12-13 سال بو بشار اسد 2011 دا جمع داندن سار کرن و پاشه جی او کوی اندامتیا وی جوی را کربون لپشت 10 سال 11 سالی او تشتن کج بشر خواستن که بشر اسد یا جی حکومتاوی بیه سبب وان تشتا یک شوانجی چارسر نبو و بالعکس بلکه زیاده تر ببو لدی ساجی رابون بشر اسد برنوی هناك آلی دفکرن که اوا دیتنا کمکار عربی بخواه دولت عربی بخواه او کرن برخستنی کرن که بشر بینوارن بلکی ریا باشتره که پیرا خبردن روشا باشوری کردستان چند خالا جدای نپیشیوی هیدی باش که هنه کسی دبیجن ولا اوا او که پروژه کی چینه چین در رجلات ناوین دا و دولت عرب عداشی هر وها تخوازه حکم خواه نشانه امریکا بکه و هر وقت خواسته حکمی خوان نشان روسیا جیب که هرچند ملت بحثنا که امیجی از بیشتر خواسته نشان روسیا جیب که دوی بنیاره که به من دنیا نکاره تشتکی چاره سر بکه که استعداد نبم و هنگی عالیجی دویژن ولا اویا دبن چافدیریا امریکا دهات یه پیکانین چونکی امریکا خواسته بویر ری هدی روشه آرام بکه حتی که شر اوکراینیا راد وسته خلاص ده پاشی جوی دری حل بکن و هر وقت خواهد روسیا لدروی تشتی بیله و یا گرنجی ایرانجی لدروی تشتی بیله اواجی دویژن پنگاوه کی امریکایه و یا گرنج دیسا دوی دا سروکی اوکراینیا لاوروف دولت عرب دوی لوتکی دا چی شوی هبو گازوی کرن او جی چو لوی آلیکاریا دولت عرب خواست و جوی جی پیام خوش جهان راشاند هر وها و با او جی جوی درکت چو برومت جی جوی درکت چو ایجا جبو ما کرده اتخوازم ورم داوی و پاشه بدم جنابتا جبو ما کرده گرنگ ام جویات چه فعل بکن و جبو روش آوای کردستان پارچه کی کردستان ام چه بکن که بکنه برجواندی او دیتن راست خراب با لی ام چه بکن که بکنه نف برجواندین گلین کرد لروجوای کردستان yani ستگوت از ترمن راست ایرو افشار ناور سو امریکا و روسیه ده هر چقدر دومه لی راست فره ایران تدایه چین تدایه اروپا تدایه devletin Kürdistan nav xuda daveş kirine evana tarafın o nabi hüküden. Ev 12 sale li Suriye şereki nav xo şereki dijwar de domme. Hemu ali duve qanaat edane ki îro alternatîfekî şuna Beşer Esed bigire tuneyê li sahê da. Di nav xiraban da ê herî baş dîsa wî dibînin û xuya ye ev pêvajoya hanê dixwazin bi wî derbas bikin.
Eviyaş boy döne te siyaseta döne parvekirina pazaran falan merfam dike çavaya eve çibwe. Heça em vegerinç boy kurda brasi binerin. Ji bo me xeteriyek mezine ez wisa dibînim rastî eger cardin Beşar Esad û rejima Sûriyê di nav Ereban ve wê meşrutiyetê bibînin û bence me salên 1975 peymana Cezayirê tê bîra me ba. Bala me ew dîşine di wê demê de jî dîsa li Cezayirê welatên Ereb problema nav Îranê Iraqê çareser bikin hatin cem hev dûr da Kurd bûn qurban. Em îro Rojavayê Kurdistanê dinin demografya wir coğrafya ernegeriya wê ew kevî yani ew pozisyona heye li hemberî devletên Ereba şa Sûriye bi vî awayî tev bigere wê çayet di navbera Tirkiye û Îran û Sûriyê de Kurd li wê derê di xeteriyekî mezinan dibe ji nihava Kurd bi hişmendiyekî netewî û bi stratejiyekî netewî li wê derê statûyekî xwe bi van dewletê din Amerîkan an jî Rûsya bide qebûl kirin li ser bengeha statûyekî li hev bikin hêza xwe bikin yek an jî xurt bikin. Eger viya nekin ev pêvajoya îro didome û ev nakokiyê hene ewa ew bikin zirara herî mezin ew ê Kurd bibînin. Ew ê Cezayir'ekî nû ya ji trajediyekî nû ew ê serê Kurda bibe. Ew ê tesîra wî li ser Başûrê Kurdistan jî çêve, ew ê li ser Bakurê Kurdistanê çêve. Yani divê viya em baş bibînin. İro Türkiye ew hêzên xwe li Sûriyê bi cî kiriye zû jûr vernakişte. İro li Efrînê û li gerekî heremên dinê mektebên Tirkî vekirine, perê Tirkî li wê derê perê resmî ye, üniversite ava dikin, xestahane nexweşxane ava dikin. Ya Balkêş di roj berê di ciyê ku serokê çi wezîrê dervayê Tirkiyê biçe wê derê wezîrê navxwayê Tirkiyê çû li wê hîmê bajarekî danî ku penaberên koçberên li Tirkiyê beherin bixine wê. Yani dibêje eva welatê me warê wezîrên navxwayê Tirkiyê ne ku dervayê jî. Yani wê derê jî wek perçekî xwe dibîne wezîrê navxwe tişeyne wî. Yani biya min li Kıbrısê çi bû îro dixwaze li wê derê jî wek bi navê Türkmenelî Cumhuriyetî ew 30 kilometre daxwaz dikin ya li werê korîdorekî vekin ew korîdor jî ev hêzên tundev hêzên terorîstê Heştî Şabî û êdinê wan li wê derê bi cî bikin ji xwe viya di demek şû da ew ê ya bi referandumekî ya jî bi îradeyek din wî li ser mîsakî millî li got ew di Newroza 2013 da çawa digotin ya mîsakî milliyê mezin dixwazin bikin wê çerçevê. Yani înca ew xeterî ji bo Başûrê Kurdistanê û Musul û Kerkûk û heta wê derê ev xet dewam dike. Yani ne bi wê derê bi Hefrînê û Serêkaniyê va sînorkirê nîne. Seran serê ew kê. Yani divê Kurd li ser viya cardin bifikirin û siyaseta xwe ya heta îro hatiye meşandin berçav re derbas bikin. Rêyekî nû bibînin. Yani ewa nebe Beşar Esad îro piştî ev jalî devletên Ereban ve hat qebûl kirin û wek aktorekî dîsa derket stanê ew ê di vir da tavîz hinek devlet bidin hev Türkiye, Sûriye li ser hinek xala wê li hev bikin. Lê hinda bikin di vir da di nav dest û piyada herin Kurdin. Ji bo wî jî divê Kurd ji her kes zêdetir ser vê meseleyê bifikirin û
ریکی جخورا ببینین که ستاتویه که به دست بخن. بله gelekî spas em ez jî dibêjim divê Kurd bi aqlî selîm bifikirin rêya herî baş ji xwe bibînin û li gor wî bi hev re tev bigerin lê mixabin niha wisanî ne em hêvî dikin ku wisa be li vir em dawiya hatin dawiya mijarê xwe lê eger pirs hebin nizanim rejî tiştekî bêje eger pirs hebin em pirsa bîn eger tune bin em ê pirs tune ne berê birêz Cano Amedî gelekî spas ji bo cenabê te ez zanim te gelek astengî kişand û dîsa civînekî te taybetî jî hebû me neş tu tevlê wî civînî ji bûya ji me tê jê derxist anî gelekî spas û dîsa ji bo temaşevanê me heta niha ku gudariyê me kirine em spasê wan jî dikin û spasê hevalê xwe rejiyê dikin ku eva bû saet û nîvekî bi me rane temaşevanên hêja mala we ava her hebin heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş.